So step 5, this step is written as check for member buckling resistance in bending. Buckling. Check for member buckling resistance in bending. Page number 54 of the code. MCR ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Page 54 of the code. MCR formula. MCR ಅಂದ್ರೇನು? Elastic lateral torsional buckling momentum. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. Page number 54 ಹೋಗಿ ಆ equation ಬರೆಯಿರಿ. You write down that equation. So this we have done in the design of laterally unrestrained beams. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. MCR ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, pi square E I by divided by LNT square into G IT plus pi square E IW divided by LNT square. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. This is the equation. So this MCR is known as the elastic lateral torsional buckling moment, which develops in the case of laterally unrestrained beams only due to the effect of torsion and buckling. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. MCR ನ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 2 × 10⁵ ಸ್ಟೀಲ್ new value 0.3 Poisson's ratio. These are standard values. G value E divided by 2 × 1 plus mu. Modulus of rigidity 2 × 10⁵ divided by 2 × 1 plus 0.3. 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 70 ನೋಡಿ 10⁵ divided by 1.6 70 92 into 10⁵ Newton per mm square. Shear modulus. LNT ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದು 4200 meters millimeters. ಎಲ್ಲ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆರಡು ಕಂಡಿಡಿಸಿ. ಐವೈ ಬೇಕಲ್ಲ. ಐವೈ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಐವೈ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 3045 × 10⁴ millimeter power 4. IT torsion constant sigma bi TIQ by 6 ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೆನಪಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಐ ಟಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಬೈ 3 ಸಾರಿ ನಾಟ್ 6 ಅಲ್ಲ 3. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಅಂದರೆ ವಿಡ್ತ್, ಟಿ ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಎರಡು ಫ್ಲಾಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ಫ್ಲಾಂಜ್ಗೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿ ಐ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು 250 ಇಂಟು ಟಿ ಎಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ 13.7 ಕ್ಯೂ divided by 3. ಇದು ಫ್ಲಾಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಫ್ಲಾಂಜ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ವೆಬ್ಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಬಂದು ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು? ವೆಬ್ ವಿಡ್ತ್ ಯಾವ ತಗೋತೀರಾ? h ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ತಾನೆ ವೆಬ್ ವಿಡ್ತ್. h ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು? 450 ಮೈನಸ್ 13.7 ಇಂಟು thickness of web ಎಷ್ಟು? 11.3. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ ಇದು ಟಾರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ IT ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಪವರ್ 4.
80. 4 into 10 power ಎಷ್ಟು? 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ IW ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾರ್ಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ IW ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ 1 minus beta f into beta f ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದೆಲ್ಲ 1 minus beta f into beta f into IY HF square ಯಾವ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 129 ಕೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೀಟಾ ಎಫ್ ಇಸ್ 0.5 ಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೀಟಾ ಎಫ್ 0.5 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟು 0.5 into IY is this value 3045 into 10 power 4 into HF is 450 minus 13.7 ಹಂಗಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು 638.4 into 10 power 3 ಇಲ್ಲಿ HF ಇದೆ 450 minus 13.7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಪವರ್ 6 ಇದೆ IW simplify that you get IW after that you have to substitute in this just one side of you 1 point 44 into 10 and for 12. now you substitute all these values here and simplify mana ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು you will get MCR value in Newton millimeter 10 power 6 ಹಾಕೋದು
ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. Here. Seven 40.97 into 10.6. Okay. Same page 54 ಹೋಗಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ LCR ಬಂದಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ lambda lt parameters, all these parameters we have to find out. Lambda lt, phi lt, psi lt, all these we have done in laterally unconstrained problem. Same procedure is followed here. So these are the parameters we require. Formula is 54. So after this we have to get this lambda lt, which is given by this. Beta t is 1 here. Into ZPZ is here 2030.95. 2030.95 into 10 power 3 into Fy is 250 divided by MCR is this kind 740.97 into 10 power 6 and is equal to lambda lt value. And after that we get phi lt is 0.5 into 1 plus alpha lt into lambda lt minus 0.2 plus lambda square lt. In the alpha lt we have to take it as 0.21 for rolled steel section. What is your lambda lt? There is a wrong. Understand?
ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ತೆಗೆದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 0.8. ಪಾಯಿಂಟ್ 0.8. ಓಕೆ, ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.82 minus 0.2 plus 0.2. So we find out 580. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೈ ಹೇಳ್ತೀವಿ. All equations are available in code. You did not remember the equation. forward speed section. 0.9. 0.9. 0. Yeah, 0.9. So 0.9 plus 0.9 square minus 0.9 square. How do we know that? This is the value of ZST. After that, you have to say F5 by gamma. If less than 1 bರುತ್ತೆ, this should be less than 1. 0.78. Next FBD, design bending stress 0.78 into 260 divided by 1.1. Newton per millimeter square. These are the units here. They are just numbers. This is stress value. After that, FBD 177.27. Lastly, we need MDZ value, which is given by beta B ZPZ into FBD. All equations are there. Page number 54. Reverse order okay. So this value will be in Newton millimeter. So into 10 power 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ you get kilonewton meter. MDZ so treating the column as a beam, unrestrained beam, we have taken for bending, torsional bending, similar to laterally unrestrained beam analysis. What is the value? 360.0. 360 now. Into 10 power 6. Oh, ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಮ್ ಡಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಮ್ ಝೆಡ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 450 ಅಲ್ವಾ ಲೆಸ್ ದನ್ 450 ಲೆಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು
ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಒಂದು ಫೇಲ್ ಆದರೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಮೂರನೇ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ ನೋಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ 1000 ಮತ್ತು 300 ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್, ಯಾವ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 6 ಇದು ಕಂಬೈನ್ಡ್. Page number 71 go. So this is called a check for overall member buckling resistance. Check for overall member buckling resistance. Check for overall member buckling resistance. For combined bending and axial compression, or combined, the wording is combined bending and axial compression. This equation in page number 71 of the code. Yellow same product, bending same product. Overall check. So page 71 only, open the page 71 of the code. You write out the equation given there. Now the bending and axial compression is 9322 class 93 correct? ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಮ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸಿ ಎಮ್ ಝೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪಿ ಬೈ ಪಿ ಡಿ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 0.6 ky CMY by MDY by MDY plus KZ CMZ MZ by MDZ. This should be less than or equal to 100. ಈ ಮೂರು ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಂಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಂಬೈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೊರಟೋಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಎಂಬೈ ಇಲ್ಲ, ಯೂನಿಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಬೈ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ಎಂಬೈ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಬೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. therefore P by PDZ plus KZ into CMZ into MZ divided by MDZ. This should be less than or equal to 100. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಪಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಲೋಡು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಲೋಡ್ ಇದೆ ಅದೇ ಪಿ. ಪಿ ಡಿ ಝೆಡ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದೆ. ಪಿ ಎಷ್ಟು 1500 ಅಲ್ವಾ? ಎನ್ ಎ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, that n is nothing but P here. Actual load acting on the column, that is P. So P is here 1500. P diesel is calculate ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. P diesel ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾ, P diesel ಅದು P dy ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು 2646 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. Calculated in ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು, ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಲ್ವಾ?
ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕೆ ಝೆಡ್ ಬೇಕು ಕೆ ಝೆಡ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಕೆ ಝೆಡ್ಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 0.2 into nz alva and this should be less than or equal to less than or equal to ಎಷ್ಟು 1 plus 0.8 nz ಇಲ್ಲಿ nz ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ nz ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ P/PdZ ಅದು nz ಅಂದ್ರೆ P/PdZ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೇಷಿಯೋ 1500 divided by 2646 ಅದು nz 0.5 ಪಾಯಿಂಟ್ 5 ಅದೇ ನಮ್ಮ 0.5 0.5 ಇದು 1500 2646 0.5 ಅದು ಹೇಳು ಯಾಕೆ 0.5 ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ 0.5 0.56 ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ 0.5 ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3,000 ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರಿ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ 0.56 ಎಷ್ಟು 0.56 ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಝೆಡ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಝೆಡ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು square root of Fy by FCRZ So lambda z is equal to square root of Fy by FCRZ. FCRZ is pi square E divided by pi square E divided by KL by RZ square. FCRZ. We calculate money. Pi square into 2 into 10 power 5 E value divided by KL is 4200 divided by RZ equal to 185 square. ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ square root of 250 divided by that is the value. ಯಾವುದು ಇದು FCRZ ಎಷ್ಟು 3.82 into 10 power ಅದು ನೀವು ಹಾಕಿ 3.82
2 into 10 power 3 ಅದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 0.25 0.25 ಈಗ ಇಲ್ಲ KZ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. therefore KZ is equal to substitute that and simplify. 1 plus 0.25 minus 0.2 into NZ is 0.56. This should be less than or equal to 1 plus 0.8 into 0.56. ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾ 1 ಅದು ಲೆಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಲೆಸ್ KZ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು CMZ KZ ಬಂತು. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 72 ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗಿ ಪೇಜ್ 72 ಹೋಗ್ಬೇಕು. CMZ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೇಜ್ 72 that is called as CMZ. ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ CMY CMZ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ CMZ is equal to 0.6 plus 0.4 psi. 0.6 plus 0.4 psi ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Which should be greater than or equal to 0.4 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ psi ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ psi m ಅಂತ ಇದೆ ರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಸೇಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬೇಕು. ಸೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಿಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಮೊಮೆಂಟು, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು CMZ is equal to 0.6 plus 0.4 into 1 ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.4 ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ CMZ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಈ ಕೇಸ್. ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. P by PdZ plus P by PdZ plus ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, P by KZ CMZ MZ by MdZ, KZ CMZ MZ by MdZ. ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬಂದರೆ, ಸೊ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2646
kz value is 1.028 into CLZ 1 into MZ 450 divided by MDZ 461.57. 460. 1.57. It is simplify ಮಾಡಿ this plus this delta will be how much will be it? Epsilon ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದು ಸೈ ಎಮ್ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಎಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 450 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 450 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡೆರಡು 450 ಇದೆ, ಸರಿ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 450 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 350 ಇತ್ತು, ಆಗ 5 ಇಟ್ಕೊಂಡು 350 ಡಿವೈಡೆಡ್ 450 ತಗೋಬೇಕು. ಆತ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ? 1.56. ಹಾಂ 1.56 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಯ್ತು? 1.56 greater than 1 not adequate. Final ಆಗಿ section is not adequate. ನೋಡಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆಗ್ಬೋದು ಚಕ್ರಿ ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ ಲೆಂದಿದೆ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಬೀಮ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಸೈನ್. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು 20 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2-3 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸಾಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಲೆಂತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ನೀವು ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ಡಿಸೈನು ಬೀಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲಮ್ ಡಿಸೈನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಲಮ್ ಡಿಸೈನ್. ಪಿ ಡಿ ಝೆಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಪಿ ಡಿ ವೈ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಥಿಯರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಮ್ ಕಾಲಮ್, ಹೌ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 17 ನಾವು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆಚೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ಬಯಾಕ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಯಾಕ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚಾಯ್ಸು, ಒಂದು ಯೂನಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಯಾಕ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಯಾಕ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಮ್ ವೈನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಮ್ ವೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, 0 ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಯೂನಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ.